خیریت سے تو ہے؟ ہاں بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور تم سناؤ آج کل کی نئی تازہ خبر؟ ارے میاں، میں کیا سناؤں نئی تازہ خبر؟ بس زمانہ اتنا خراب آ گیا ہے کہ ذہن بہت پریشان ہے۔ ارے تو آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آخر کون سی پریشانی آپ کے سامنے آ گئی جو زمانے کی شکایت لے کر بیٹھ گئے؟ اوف بھائی میرے، ہماری آنکھیں روز بروز دیکھ رہی ہے کہ بے دینی کا سیلاب بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ دین سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مکر و فریب کا بازار گرم ہے اور جھوٹ چوری حسد اور نفرت کی مارکیٹ سجی ہے، اور اس سے آگے بے حیائی اور عریانیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ہاں بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں بات بالکل حقیقت ہے کہ برائیاں عام ہو چکی ہیں اور گناہوں کے درخت جوان ہو رہے ہیں۔ یہ سب تو راتوں دن دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، بلکہ میاں یہ تو آج کے زمانے کا فیشن بن چکا ہے کہ جب دو چار آدمی ایک جگہ جمع ہوئے تو زمانے اور زمانے کے لوگوں پر فقرے کس دیے۔ اسی طرح آپ کا بھی ذہن کام کر رہا ہے۔ ارے جناب، ذرا زبان سنبھال کر بات کرو۔ ہم کو آپ نے صرف بات بنانے والا سمجھ رکھا ہے؟ ہم اپنے کلیجے کو چیر کر دکھائیں کہ ہمارے دل کے اندر کتنا قوم کا درد ہے اور ہم کتنا قوم کو راتوں کو کتنا قوم کو تڑپتے ہیں۔ اوہ بھائی، آپ تو بگڑ رہے ہیں، اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر واقعی آپ کا یہ جذبہ ہے کہ زمانے سے برائی کا اندھیرا چھٹ جائے اور اندھیرے میں روشنی کا دیا جلے، تو آئیے ہم سب مل کر سوچیں کہ آخر یہ صورت کیوں پیدا ہوئی، اس کا علاج کیا ہے اور اسے بدلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں تو آپ ہی بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر واقعی آپ کو ان حالات پر افسوس ہے اور چاہتے ہیں کہ برائیوں کا سیلاب ختم ہو، تو باتیں بنانے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے میدان میں اتر جائیے۔ ارے تو بھائی میرے، میں بالکل تیار ہوں نا۔ اس راستہ میں مال تو کیا، چاہے میری جان بھی چلی جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں سے شروع ہو جائیے۔ اچھا، تو سب سے زیادہ بگڑا ہوا میں یا میرا گھر ہی آپ کو دکھ رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے تو ہے جناب؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے، اس نے اس نیک مجلس میں حاضری کا موقع فراہم کیا۔ کافی دیر سے آپ لوگوں کا دلچسپ گفتگو سن رہا تھا، اور گفتگو کا موضوع بھی بہت اہم ہے، چونکہ دوسروں پر باتیں بنانا بہت آسان ہے اور خود کا اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ دیکھ لیجئے آج صورتحال یہی ہے۔ اچھا، تو آپ بھی میرے ہی سینے پر دام ڈل رہے ہیں؟ نہیں جناب، ہم آپ کے سینے پہ دال کیسے ڈل سکتے ہیں؟ آپ کا سینہ کوئی چکی کا پارٹ تھوڑی ہے، بلکہ یہ تو ہم نے اللہ کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اس لیے میرے محترم، ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنی اصلاح کرے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، کیونکہ انسانوں کو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر پورا اختیار رہتا ہے۔ اگر ان کو حکمت سے سنبھال کر اللہ کی نافرمانی سے بچانے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ ارے مولانا، بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن اربوں خربوں انسانوں میں میں یا میرا خاندان سدھر گیا تو کون سی بڑی فرق کی بات ہو گئی، جبکہ پوری دنیا برائی کے سیلاب میں بہہ رہی ہے۔ ایک انسان یا ایک خاندان مل کر برائی کے سیلاب کو کیسے روک سکتا ہے؟ ارے محترم، ایسا ہرگز مت سوچیے کہ اربوں اور خربوں انسانوں میں کوئی ایک سدھر گیا تو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ ارے اس سے تو بہت بڑا فرق پڑ جائے گا۔ کیسے، ذرا مجھے بھی تو بتائیے۔ دیکھیے، اطاعت خداوندی ایک نور ہے، اور اندھیرے کے مقابلے میں نور بے فائدہ کبھی ثابت نہیں ہوتا۔ آپ ایک ہی چراغ کو سخت سے سخت اندھیرے میں رکھ دیجئے، دیکھیے پھر وہ چمکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے چھوٹے سے چراغ کی وجہ سے بڑے لائٹ کا بٹن مل جائے تو پورا ماحول ہی روشن ہو جائے۔ پھر آپ ہی بتائیے
इस सख्त अंधेरे में वह छोटा सा चिराग बेकार साबित हुआ? नहीं नहीं, बहुत फायदेमंद साबित हुआ। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि अरबों और खरबों इंसानों में हम अकेले क्या कर सकते हैं? और फिर देखिए कि अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो बिल्कुल तने तनहा होते हैं, उनके चारों तरफ गुमराही का अंधेरा छाया होता है, लेकिन उस अंधेरे में वह हिदायत का चिराग जला देते हैं और फिर चिराग ही से चिराग जलता है, यहाँ तक कि अंधेरा खत्म हो जाता है और उजाला फैल जाता है। इसी तरह आप और आपका खानदान तन्हा बहुत कुछ कर सकता है। हाँ हाँ मौलाना साहब, एक इंसान या एक खानदान बहुत कुछ कर सकता है, जैसे एक ही चिराग अंधेरे को खत्म कर सकता है। कैसे, जरा मुझे भी तो बताइए। हाँ, यह हकीकत है। और फिर देखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अहकाम इलाही का पाबंद कौन हो सकता है, लेकिन आपके लिए यह हुक्म नाजिल हुआ वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और आप अपने खानदान वालों को अज़ाब इलाही से डराइए। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उसकी पाबंदी करो। लिहाजा इन तमाम बातों का खुलासा और निचोड़ यह है कि एक एक मुसलमान के ज़िम्मे अपनी इस्लाह के साथ साथ अपने घर वालों की इस्लाह भी ज़रूरी है, वरना क़यामत के रोज़ अल्लाह के अदालत से इंसान जवाब दिए बगैर बच नहीं सकता, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि हर शख्स अपने मातहत का जिम्मेदार है, उससे उनके बारे में सवाल होगा उनको राह रास्त बनाने की कितनी कोशिश की। अरे मौलाना, बात तो आपकी बिल्कुल माकूल है और उसमें कोई शक भी नहीं है कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस्लाह के साथ साथ अपने घर वालों को भी इस्लाह करे, वरना कयामत के रोज पकड़ हो सकती है। लेकिन मौलाना साहब, हमने अपने घर वालों को और अपनी औलादों को दीनी रंग में रंगने की बहुत कोशिश की, मगर क्या करें, जमाना की हवा ही ऐसी है कि मेरे नसीहत का उन पर कोई असर नहीं होता। अब तो हम उन पर नसीहत करना भी छोड़ दिए। अरे मियां वासी साहब, यह कहना कि हमने बहुत समझाया लेकिन हमारे नसीहत का उन पर कोई असर न हुआ, यह तो एक शैतानी धोखा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अरे आप उसको शैतानी धोखा कर रहे हैं, हमने समझाने की इंतहा कर दी, अब समझते नहीं तो क्या करें? क्या हम अपना सर फोड़ डालें या दुनिया छोड़ डालें? अरे मियाँ, सर क्यों फोड़ेंगे? आप अपना सर भी मत फोड़िए, दुनिया भी मत छोड़िए, जरा संजीदगी के साथ मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पूछिए, आपके क्या सवाल है? अगर आपकी औलाद जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाए तो आप उसको फौरन दवा खाने लेकर भागते हैं? जी हाँ। अगर वह बच्चा जो आपके निगाहों के सामने जलती हुई आग में जाने लगे तो आप यूं ही खड़े जलते हुए आग में देखते रहेंगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। फिर क्या करेंगे? फौरन उसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, उसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि आपने अपने औलाद को गुनाहों में मुब्तला देकर उतनी ही तड़प महसूस की है जितनी की आग में देखकर हुई थी? अगर वाक़तन दीनी और अखलाकी तबाही को देखकर उतनी तड़प पैदा हुई जितनी की आग में देखकर हुई थी, बुला शुबह आपने अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन अगर उतनी तड़प नहीं हुई तो फिर क्या वजह है कि दुनिया के मामले आग के वजह से आपके सीने पे सांप लौट जाता है और जन्नत के हमेशा रहने वाली आग जिससे बचा के फिर कोई सूरत नहीं, वहाँ आपकी मोहब्बत जोश नहीं मारती। हालांकि सबसे पहला फर्ज आपका यह था उनको जहन्नम के अज़ाब से बचाने की पूरी कोशिश करते, खा उसमें कामयाब होते या ना होते, मगर अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले तो बन जाते ना। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छी रास्ता रबरी फरमाई जिससे हम लापरवाह थे। यकीनन हम में से हर शख्स अपनी अपनी औलाद की इस्लाह करे तो कौम और समाज में ज्यादातर हिस्सा आसानी से सुधर जाएगा। अरे वाह, क्या बात है! अगर हर शख्स अपनी इस्लाह कर ले और अपने घर वालों की इस्लाह कर ले तो पूरा समाज इंशाल्लाह सुधर जाएगा। अगर वाकई आपका इस बात पर ईमान और यकीन है कि आपका दीन दीन बरहक है
اور مرنے کے بعد جزا اور سزا کے مراحل پیش آنے والے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے اولاد